8강의 3번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Number 3. The argument against the use of deception in behavioral research is straightforward. The relationship between the researcher and the participant is based on mutual trust and cooperation. If deception is involved, this trust may be broken. Although some have argued that deception of any sort should never be used in any research, there are also persuasive arguments supporting its use. Social psychologists defend the use of deception on the grounds that it is needed to get participants to act naturally and to enable the study of social phenomena. They argue that it would be impossible to study such phenomena as altruism, aggression, and stereotyping without using deception, because if participants were informed ahead of time what the study involved, this knowledge would certainly change their behavior. Furthermore, social psychologists argue that to study some phenomena, such as stress, it is more ethical to deceive the participants into thinking that they are going to participate in a stressful situation than to actually expose them to the stress itself. 수능 완성 8강의 3번 지문 어법 문제지만 문법 분석하겠습니다. 첫 번째 문장에서는 argument, 논거가 주제입니다. 그리고 두째 줄에 is가 동사, straightforward, 간단하니 형용사 보어입니다. 그 다음에 다섯 번째 줄에 if deception, 만약 그 속임수가 is involved, B 플러스 PP죠. 개입이 된다면 이렇게 해석하시면 되고 B 플러스 PP. 그 다음 줄에 argue는 주장하다는 타동사입니다. 목적어절 대절을 가지고 왔죠. 이때 that은 접속사입니다. 그리고 어떤 종류의 속임수도 결코 사용되지 말아야 된다고 주장했다는 뜻으로 뭐뭐 하지 말아야 된다. 당위성이죠. argue는 여기서. 그리고 support이라는 이 단어 지지하다 라는 뜻인데 support는 타동사입니다. 그러면 ing가 되어서 현재 분사로서 여기서는 persuasive, 설득력이 있는 주장을 수식하죠. 그러면서 뒤에 support가 타동사이기 때문에 목적어를 가지고 와요. it's use거든요. 이때 it은 앞에 나왔던 속임수의 소유격입니다. 속임수의 사용을 지지하는 설득력 있는 주장들이 또한 있다 이런 뜻이죠. A번 문법 문제는 대명사 같은 경우는 it이냐 them이냐 또는 itself냐 themself냐 제규대명사 비교하는 거 또는 소유격으로 it냐 there냐 이렇게 시험 문제가 수능에서 나올 수가 있습니다. 물론 이 문법은 해석을 정확히 해야만 찾을 수 있죠. 다음에 B번 문법 문제는 모든 문장에서는 주어 나오면 동사 나와요. 그 동사를 분사와 비교해서 문법 문제를 만들었는 것 같아요. 그럼 여러분들은 무조건 주어에 대한 동사를 먼저 찾고 그 다음에 나머지는 분사냐 혹은 부정사냐를 따져주면 됩니다. 여기서는 defend가 동사 자리예요. 그래서 the use of deception 이 목적어 됩니다. 그 다음 on the ground that 완전한 문장 이거 그대로 외우세요. on the ground that 완전한 문장. on the ground는 뭐뭐라는 이유로 그리고 문법적으로는 the ground와 대절이 동격 관계입니다. 그리고 that은 동격 접속사가 되고 뒤에 문장은 완전한 문장 구조를 가지고 오죠. that 뒤에 나오는 it은 지시대명사로서 the use of it 앞에 나오는 속임수의 사용을 받아주는 대명사입니다. 가주 아니에요. 그 다음 is needed가 필요되어진다는 수동태 문장입니다. 그래서 it is needed까지가 완전한 문장이 다 돼요. 뒤에 to get 이하는 뭐하기 위해서란 부정사의 부사적 용법인데 이 문장이 뒤에 to get 부분이 병렬 구조로 되어 있어요. get 플러스 목적어 다음에 to 부정사입니다. 이때 목적어와 to 부정사의 관계는 능동적 관계죠. 참가자들이 자연스럽게 행동하게 하기 위해서, 행동하게 만들기 위해서, 행동하게 하기 위해서라는 뜻이거든요. get 목적어 to 부정사. 그 다음에 to act라는 이 목적 보호인 부정사와 and를 중심으로 to enable이 목적 보호의 병렬입니다. 그래서 만약에 social psychologist 여기부터 phenomena까지가 실제로 만약에 내실에 나온다면
나온다면 이런 문장 구조는 서술형으로 딱 공부하기 좋죠. 서술형. 그리고 여러분들이 공부할 때 해석을 잘 해봐야 됩니다. 이거. 문법적인 것도 당연히 중요하고 그 다음에 argue 또 나왔죠. 주장하다인데 대시 접속사 대절이 목적어들이고 그 안에서 it would be impossible to study가 it이 가주어고 to 부정사가 진주어 내용입니다. 그리고 such A as B 구조에서 이 피나미너 현상들이라는 복수형인데 이 현상들에 대한 속해 있는 부분 명사가 지금 altruism, aggression, and stereotyping이라는 명사가 나열되어 있어요. 병렬 구조로. 그 다음에 without 전치사 다음에 동명사가 목적어인데 user는 타동사입니다. 그러니까 뒤에 deception이라는 목적어를 또 가지고 와야 됩니다. 다음 because절에서 이유 접속사 다음에 바로 주어 동사가 와야 되는데 지금 if절이 삽입되어 있어요. 그리고 this knowledge가 because절의 실제 주어입니다. 그럼 삽입된 if절을 분석을 해보면은 참가자들이 주어고 were informed B 플러스 PP죠. ahead of time은 미리라는 뜻입니다. 이거는 미리. in advance 같은 말이죠. 그 다음 what the study involved에서 the study가 주어고 involve가 관련시키다, 포함시키다, 연관시키다는 타동사 what이 목적어 됩니다. 무엇을. 근데 이 문장이 지금 수동태 문장인데 원래 문장은 여기 내가 메모해 놨듯이 주어 다음에 informed 알려주다는 사형식 동사가 옵니다. 그러니까 participant라는 간접 목적어죠. 참가자들에게. 그다음 what the study involved 그 연구가 무엇을 관련시키는지 포함시키는지를 알려주었다. 이런 구조에서 수동태가 되면서 참가자의 목적 앞으로 나오고 were informed가 나오고 그 다음 뒷부분이 직접 목적어가 따라 나옵니다. 아시겠죠? 이 문장 구조. 다음에 this knowledge 이 지식은 하면서 쭉 나오죠. 그리고 게다가는 추가 개념이 나왔고 furthermore이란 이 단어는 흐름상 추가적으로 쓸 때 쓰는 건데 뭐 moreover 또는 further, what's more, besides, in addition, plus 이런 단어들이 같은 단어로 쓰이죠. 다음에 argue that인데 이때 대시 접속사가 되고 뒤에 문장이 완전한데 to study가 부정사의 부사적 용법 목적에서 뭐뭐 하기 위하여의 뜻입니다. 그래서 최전을 like로 바꿔 쓸 수 있고 대절 속에 진짜 이제 문장이 나오는 게 it is more ethical인데 자, 이 문장도 사실은 서술형 문장으로 굉장히 좋아요. 여러분이 공부하기 좋다는 겁니다. 문장 구조. 내가 서술형이라고 하는 문장들은 여러분들이 문장 공부하기 굉장히 좋아요. 문법을 활용해서. 그게 해석도 정확히 해야 되고. It is more ethical to deceive에서 it이 가져오고 to 부정사 진주어입니다. 이게 more than 비교된 기준으로 to actually expose도 진주어 내용인데 병렬 구조죠. to deceive와 to actually expose가 병렬 패턴으로 되어 있습니다. 그리고 deceive the participants into thinking 이 구조는 밑에 제가 메모해 놨어요. deceive 플러스 목적어 다음에 into ing는 목적어를 속여서 이 동사하게 하다 이런 뜻입니다. 그리고 위에 into 다음에 thinking이 동명사인데 think 자체가 또 타동사죠. 그래서 이제 목적어절이 와야 되는데 대절이 오면 대절이 목적어절이 와도 되고 what절이 목적어절이 와도 돼요. 그런데 that은 접속사로서 뒤에 문장 완전하고 what이 오면 주어나 목적어나 보호가 빠져 있어야 됩니다. 그럼 분석을 해보면 they가 주어죠. are going to participate가 동사 부분인데 participate는 자동사입니다. 그래서 in이 오고 a stressful situation 목적어 오니까 완전한 문장 구조가 맞죠. 그래서 정답은 that입니다. 시험장에서는 이런 부분을 빠르게 여러분들이 분석을 해야 돼요. 그리고 that는 more 때문에 비교 대상이 되어서 병렬 구조로 나왔고 to deceive와 to actually expose가 병렬 구조고 actually란 부사가 to 부정사 사이에 들어갑니다. 들어가서 expose라는 동사를 꾸미고 expose A to B, A를 B에 노출시키다는 뜻이고 이 them은 앞에 나왔던 참가자들을 가리키는 받아주는 대명사입니다. 그리고 itself는 the stress와 똑같은 제기대명사 강조형법이죠. 그렇게 해서 문법을 전반적으로 ABC 박스 이외에도 꼼꼼하게 살펴봤기 때문에 여러분들이 해석하는데 도움이 되기 위해서 문법을 철저하게 수능 칠 때까지 계속해서 여러분들은 활용해서 공부를 해야 됩니다.
1등급을 받으려면 문법 공부를 열심히 하면서 정확한 해석 능력을 길러야 돼요. 자, 우리는 해석하러 넘어가 봅시다. 3번 지문 해석을 해보겠습니다. 첫 번째 문장에서는 행동 연구가 나옵니다. 둘째 줄에 behavioral research입니다. 행동 연구는 인간 또는 동물의 행동을 체계적으로 연구를 하여서 행동의 근본적인 과정이나 원인, 그리고 영향을 이해하려고 연구하는 것입니다. 자, 행동 연구에서 속임수의 사용에 반대하는 그 논거는 straightforward, 간단하답니다. 그 다음 문장에 연구원과 참가자 사이의 그 관계는 is based on mutual trust, 상호의 신뢰와 협력에 기반을 두고 있다. 또는 토대를 두고 있다는 뜻이죠. 상호 신뢰, 협력. 이게 핵심입니다. 그 다음에 만약에 속임수가 개입이 된다면 이 신뢰는 may be broken, 깨어질 수가 있죠. 이까지는 무난하게 했을 때입니다. although 비록 일부 사람들이 주장을 할지라도 그 주장한 내용이 뭐냐면 any sort, 어떠한 종류의 속임수도 결코 모든 연구에 사용되어서는 안 된다라고 주장할지라도, 이게 주절 내용이죠. 또한 그 속임수의 사용을 지지하는 설득력 있는 주장들도 있다는 겁니다. 그러면서 그 다음 문장에서 사회심리학자들은, 그 다음 동격적으로 갑니다. 그 속임수의 사용이 참가자들이 자연스럽게 행동하게 하기 위해서, 그리고 사회적 현상들의 연구를 가능하게 하기 위해서 필요되어진다라는 이유로 속임수의 사용을 옹호를 한답니다. 그죠? 왜 이러냐? 여기에 대한 또 구체적인 이야기가 있겠죠. 그 사회심리학자들이 주장하기를 불가능할 거다. 속임수를 사용하지 않고는 이타주의라든가 공격성이라든가 고정관념 현상 같은 그러한 현상들을 연구하는 것은 불가능할 거라고 주장을 하고 있습니다. 왜냐하면 만약에 참가자가 의뢰로부터 미리 그 연구가 무엇을 관련시키고 개입시킬지를 정보를 받게 된다면 이 지식은 분명히 틀림없이 그 참가자의 행동을 바꾸어 놓을 것이기 때문에 속임수의 사용 없이 이런 사회적 현상을 연구하는 것은 불가능하다고 주장합니다. 게다가 사회심리학자들은 뭐라고 또 주장하냐면은 스트레스 같은 몇몇 현상들을 연구하기 위해서는 참가자들을 속여서 그들이 스트레스가 많은 상황 속에 참여하게 될 것이라고 생각하게 하는 것이 더 윤리적이다. 뭐보다도 실제로 그 참가자들이 스트레스 그 자체에 노출되는 것보다도 참가자들을 속여서 스트레스가 많은 상황 속에 참가자들이 참여하게 될 겁니다. 라고 생각하게 속이는 것이 더 윤리적이다. 라고 주장을 한다는 겁니다. 자, 그러면 이 내용을 전체적으로 한 번 더 요약해 보면은 도입 부분에서는 행동 연구에서 속임수 사용에 대한 반대를 이야기하고 있어요. 행동 연구에서 속임수 사용 시 연구자와 참가자 간 신뢰가 깨질 수 있다고 했거든요. 그러면서 네 번째 문장에서 행동 연구에서 속임수 사용에 대한 옹호에 대한 이야기를 합니다. 여섯 번째 문장까지. 참가자의 자연스러운 행동을 유도할 수 있고 사회 현상 연구를 가능하게 하기 위해서 필요하다고 그랬고, 이런 속임수 사용을 하지 않으면 이타주의나 공격성, 고정관념 형성과 같은 그런 현상을 연구하는 것이 불가능하다고 이야기를 했습니다. 그래서 마지막 일곱 번째 문장에서 부연 설명하면서 행동 연구에서 속임수 사용에 대한 옹호를 또 한 번 이야기를 하는데, 스트레스 연구에 있어서 참가자를 실제로 스트레스에 노출시키는 것보다는
스트레스 상황에 참여할 것이라고 속이는 게 더 윤리적이다라고 이야기를 하고 있어요. 근데 현실 세계에서는 이게 반드시 맞다, 맞지 않다라는 거는 논란의 여지가 많기 때문에 그거는 우리의 영역이 아닙니다. 우리는 요 지문 안에를 완벽하게 해석하고 이해해서 시험 문제만 풀면 되는 겁니다. 이거보다 깊이 있는 거는 나중에 대학 가서 여러분들이 많은 토론하고 공부를 하시기 바라요. 자, 이렇게 해서 수능 완성 8강의 3번 지문을 마치겠습니다.